नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे माधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं ततो बत त्रिव्रत ओंकारो जो व्यक्त प्रभवः स्वराट जत्तत् लिंगं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति यः इमं स्फुटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः सदाम्नो ब्रह्मणः साक्षात् वाचकः परमात्मनः स सर्वमन्त्रोपनिषत् वेदबीजं सनातनम्। श्रीपाद सुतदेव पुराणाचार्य नैमिषारण्य शौनकादि मुनि मान सम्मुखें कहते मुनिगण ध्वनि बा शब्द ए ध्वनि बा शब्द जहाँ को आश्रय करी आम मैंने ए संसार रे परस्पर प्रति संबंध रक्षा करुछु। शब्द बा ध्वनि माध्यम अंतःकरण भाव को व्यक्त करने निमंते अन्य को जनईदेवा निमंते ध्वनि ही एकमात्र आम मान प्रकृष्ट उपाय गोटे जदियो अंग प्रत्यंगादिर संचालन भ्रू चक्षुरादिर निपात बा चालना मस्तकादिर चालना द्वारा आम किछि किछि भाव प्रकाश करू ताहा यथेष्ट नुहे। ताहा हमर जीवनचर्या समाधान करें जपरी माँ पचारे अरे आउ गंडे भात देवी कि आम मुंड हल्ई देले ये ध्वनि दरकार है खाली मुंड हल्ई देले दूर लोक को ठारी देले छोट पिला को कड़ा आखिरे चाहिदेले आरक्त चक्षु बड़ बड़ चक्षु कर चाहिए से पिला डरीगला आमर क्रुद्ध और असंतोष भाव चक्षु मध्यम जनईदे एमती थार ठुर द्वारा सामान्य किछिटा भाव आम प्रकाश करू ये यथेष्ट नुहे। संपूर्ण भाव आम अंतःकरण भाव आम केवल ध्वनि बा वाक्य माध्यम ही प्रकाश करू। ध्वनि अभाव ही गले अचल ही जीव आमर सबू अचल ही जीव। एत व्यतीत प्रकृति की मध्य ध्वनि साहाय्य आम किछि किछि प्रकृतिर अवस्था बुझीपार। अरण्य भितर तृषात कंठरे जाऊचु हठात गोटे जगह कुलु 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 तान शुभिला अरे ये गोटे झरणा अच्छे गोटे पानी पड़ुची ध्वनि आम जापारू झरका दरजा सब बंद कर घर भितर शोचु घड़घड़ आवाज तो है अरे वर्षा हो बाहर जापारू बहुत दूर पशुर कौन सी जीवर मुहर ध्वनि राब शुणी पारू ओह कि मधुर कोकिलर तान सर्पर शुंकार ध्वनि माध्यम
प्रकृति की जाना सह आमे परस्पर चलिया तो ध्वनि छड़ा उपाय नहीं हो गोटे घरे परीक्षा करवा बाप पुआ माँ भाई भौणी बहु शशुर अच्छा 10-15 जन समस्त पार्टी की सील करदे 24 घंटा पे समस्ते मौन व्रत करेंगे नहीं कि शशुर बुढ़ा चा टे मांगला बेलू नहीं कि बहु मुढ़ी दीटा नहीं दब आ बुझीपर कौन चाहते से कौन दरकार बर्तमान पशु पक्षी कीट पतंग आम समस्ते अवश्य पशु माने जीवगण निजर भाव आदान प्रदान करने शारीरिक अन्यान्य केतक आश्रय नियंती शुंघिवा लांज हलैवा कान ठिया ठिया करवा इत्यादि माध्यम अंग प्रत्यंग संचालन द्वारा से जहा हो जो ध्वनि वाक्य जे वर्तमान किंतु विशेष विशेष कथा अन्य मान को बुझे देवाई व्यक्त करने धन्य जो भागवत जो गभीर तत्व समूह रही या आम मुंड हल आखि कान मध्यम जन पार अन्य जन को जो जटिल कथा आम आलोचना करुचे समय समय या केमी जनइबा जन पारे कि अंतःकरण अधिक आवेगयुक्त भाव भाषा बिना व्यक्त करहबनी एपरिक भाषार शैली उपर निर्भर करुच्ची आम गाउली मफसल साधारण आलोचना करुवा कथाभाषा करुवा वार्तालाप करुवा भाषा बड़ बड़ गभीरात्मक भाव व्यक्त कर अन्य जन को बुझे पारानी तापी कि सरल सुंदर सावलील भाषा दरकार हो अलग अलग शब्द दरकार हो गहिरिया शब्द ललित शब्द भाव बहन करुवा शब्द दरकार हो जो ध्वनि बा वाक्य जहा जोगु आमे परस्पर चलुचे परस्पर परस्पर को जानुचे बुझुचे से ध्वनि कुदिन किपरि उत्पन्न होला कुठु ए ध्वनि को दिन कौठू किपरि उत्पन्न होला शब्द आमे जन्म होला बेलू थिला आमे तो आज जन्म होइछे आज मध्य नुह ए मुहूर्त विश्वर आयुष तुलन आम ये मुहूर्त जन्म है को अनंत काल विश्वर प्रक्रिया चलुची वैज्ञानिक माने कहते केते हजार कोटी वर्ष बीतीगला आम हिसाब तो थुआ है गणा है नहीं कि पाद गल्प पद बाहरला भगवान को नाभि पाद गल्प पद बाहरला ना पाद गल्प पड़ेगा 100 चतुर्युग कल्पटा जदि 100 चतुर्युग धरा जाए सेटा कम बेसी हो कि कौन हो किए कह मुनि ऋषि मैंने तो कहीपर ना केते दिन से पद्म रहा सेमती न फुटिकी से कथा किए कह पद्म तले फुटिकी ब्रह्मा प्रकाश पाइले द्वितीय गल्प ब्राह्म गल्प एति शास्त्र मिलूँ प्रथम गल्पटा पाद गल्प द्वितीय गल्प ब्राह्म गल्प ब्रह्मा केते दिन तपस्या कले केबे सृष्टि कले केबे से तथ्य मिलला केबे मेदिन निर्मित होला पंचमहाभूत केमी सृष्टि है केते गल्प बीती 5 कि 7 कि 10 कि 15 कि 40 कि 50 गल्प बीती कहीहबनी यही प्रकार भाव ब्रह्मा आयुषर 50 वर्ष बीतीगला वर्तमान सुधा ब्रह्मा आयुषर 50 वर्ष बीतीगला प्रथम पराटा जाना ब्रह्मा द्वितीय परा चलती प्रथम परा जा कहले प्रथम परा जा कहले 18,000 कल्प जा 18,000 कल्प जा ब्रह्मा का आयुष 100 वर्ष तो
360 ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ। ତେଣୁ ବର୍ଷଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 360 ଗଳ୍ପ। 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ହେଲେ ମୋଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 36,000 ଗଳ୍ପ। ଆଉ ତ ହିସାବ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି। 36,000 ଗଳ୍ପରୁ ଗୋଟେ ପରା ଯାଇଛି, ଅଧୁଟେ ଯାଇଛି, 18,000 ଗଳ୍ପ ଯାଇଛି। ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ସହସ୍ର ଚତୁର୍ଯୁଗ ହିସାବରେ 43,20,000 ବର୍ଷ ରୁ ଏମିତି ହେଇକି 18,000 ଗଳ୍ପ ପଳେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପରା ପଳେଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ପାଦ ଗଳ୍ପ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଗଳ୍ପ। ପୂର୍ବ ପରାର ଯୋଡ଼ିଏ ଗଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସନ୍ଧାନ ମିଳୁଛି। ପଦ୍ମଜାତ ହବାଟା ପାଦ ଗଳ୍ପ, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମ ଗଳ୍ପ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ 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 ଗଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକିରି କେତେ ଗଳ୍ପ ପରେ ବିଶ୍ୱର ବିକାଶ, ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି, କେତେ କାଳ ପରେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଦିନ ତ ସମାଜ ତିଆରି ହେଇନି, ଏମିତି ହେଇକି ଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ପରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର କେତେ ଗଳ୍ପ ଭୋଗ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ସଠିକ ଜଣାପଡୁନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠୁ ସେ ତଥ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅବା ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଅବସର ଆସିନି, ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିନି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାରୁ କେତେଟା ଗଳ୍ପ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ପରା ପଳେଇ ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରା ଚାଲିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର କେତେ ଗଳ୍ପ ଗଲାଣି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଳ୍ପଟା ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବୈବସ୍ୱତୀୟ ମନ୍ୱନ୍ତର, ୟାର କଳ୍ପ। ହେଲେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ କାଳ ବିତିଗଲାଣି ଆମ ହିସାବରେ। ଯାହା ହଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର କିଛି କିଛି ଆମେ ପାଇଛେ। କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ବିକାଶ କ୍ରମ, ମାୟା, ମାୟାରୁ କାଳ, କାଳରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ମହତ୍ତତ୍ୱର ଅହଙ୍କାର ତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର ତତ୍ଵ ତ୍ରିଧା, ସାତ୍ବିକ ରାଜସ ତାମସ ଅହଙ୍କାର, ତାର ବିଭାଗୀକରଣ, ତନ୍ମାତ୍ରା, ତନ୍ମାତ୍ରାର ପଞ୍ଚୀକରଣ, ପଞ୍ଚୀକରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ବିଶ୍ୱ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଇ ବାଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ୟାକୁ 10-20 ଥର ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, 50 ଥର ହବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଟିକେ ଖାଲି ଝାପସା ପଡିଛି। ଧ୍ୱନି କେବେ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଧ୍ୱନି କୋଉଦିନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଭାଷା କେବେ ହେଲା, ଲିପି କେବେ ହେଲା, ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। ଲିପି ଅଲଗା ଜିନିଷ, ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ଗ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦ ଇଏ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଆମେ ଏଠୁ ପାଇବା। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଅନେକ କହିପାରନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନିଟା, ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ 1 ଓ 16 ଧ୍ୱନିତ ହେଲା, ନାଇଁ କି ତପ ମନେ ପଡୁନି କି ଆମ ଇଏରେ ବିଚାର କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି ନୁହଁ। କାହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଧ୍ୱନି, ସେ ଧ୍ୱନିଟା ଇ ଧ୍ୱନି ନୁହଁ, ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୱନି ନା। ସେତେବେଳକୁ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଆଉ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ସେ ଯୋଉ ତପ ଧ୍ୱନି ଶୁଭାଗଲା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ, ପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ 1 ଓ 16 ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ହିସାବରେ ପକେଇଲୁ। ସେଇ ଧ୍ୱନିଟା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଶେଷ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଣାବତାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ଚିଦାକାଶ ରହିଛି, ଏ ଆକାଶ ତିଆରି ହେଇନି, ଧ୍ୱନି କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେଟା ଚିଦାକାଶର ଧ୍ୱନି। ଚିଦାକାଶର ଧ୍ୱନି ଅପ୍ରାକୃତ କର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶ୍ରବଣ କଲେ, ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିଆରି ହେଇନି, ନାଇଁ କି? ଯୋଉ ତପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛେ,
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଲା ତପ 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 ତ୍ରିବାର। ଏଠି ତ୍ରିବାର କହିଲେ କୋଉଠି ହେଲେ ଅନେକ ଥର ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦୃଢୀକରଣ ଅର୍ଥ ତ୍ରିବାର, ନହେଲେ ତିନିଟା ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଅନେକ ମଫସଲିଆ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ନାଇଁ କି ପଲ୍ଲୀ ମାନଙ୍କରେ ବୁଲୁଥିବା ବୁଢାମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗବତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ କଥା ଆସିକିରି କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇଏ ତିନି ଗୋବିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ସେମାନେ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କରନ୍ତି, ସେଟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଅପାର୍ଥ। ଦୃଢତାର୍ଥେ ତ୍ରିବାର କୁହାଯାଏ ଆଉ କଣ, ଏଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା। ଆଉ କୌଣସି ବାକ୍ୟର ଦୃଢୀକରଣାର୍ଥେ ଦୁଇବାର ତ୍ରିବାର, ଆରେ ଯା ଯା, ଯାର କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ? ଗୋଟେ ଯା କହିଲେ ଯା, ଗୋଟେ ଯା କହିଲେ ଆ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଜୋର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବସ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତିନିଥର ସତ୍ୟ ହେଲା, ତିନିଥର ସତ୍ୟର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ହବ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଯିବନି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲେ ଭାବ ସ୍ଥିର ରହିବ ନା। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଥ କରିବା ମୁଁ ତିନିଥର ସତ୍ୟ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ତତେ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ତତେ ଦେଲେ ଦେବି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟରେ ତତେ ଦେବିନି, ଏମିତି ତିନିଟା ଅର୍ଥ ମୋର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଦୃଢୀକରଣାର୍ଥ। ସେମିତି ଯାହା ହଉ ଏ ଯୋଉ ତପ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ତାହା ଅପ୍ରାକୃତ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିଦାକାଶର ଧ୍ୱନି। ସେଟା ଆମ ଜଗତର ଧ୍ୱନି ନାହିଁ କି କାନରେ ଶୁଣିବା ଜିନିଷ ନୁହଁ। ସେ ଚିଦାକାଶର ଧ୍ୱନିଟା ଯାହା, ଚିଦାକାଶର ଧ୍ୱନିଟାର ପଛରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ସୁଖ ରୂପ ଥାଏ, ଧାରଣା କରନ୍ତୁ। ଚିଦାକାଶର ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅପ୍ରାକୃତ କର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ, ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ, ତାର ପଶ୍ଚାତ, ତାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଟା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ଯଦି ତାର କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଥାଏ, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦାକାଶରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। କେତେ କଥା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ଳୋକ ଆକାରରେ ଦିଆହେଇଛି। ୟାକୁ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଧ୍ୱନି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବାର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆଗରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଅନୁଭବ ହେଲା, ସେଟା ତ ସୁପ୍ତ ସ୍ରୋତେ ନା, ଏ କାନରେ ତ ସୁବିଧା ଜିନିଷ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଅନ୍ତର୍ମନା ହେଲେ ମନ ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେ ଧ୍ୱନିକି ଅନୁଭବ କରିବ, ବ୍ରହ୍ମା ଅନୁଭବ କଲେ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱଭୂତ ତ୍ରିବୃତ ଓଙ୍କାର, ସେଟା ଅନୁଭବ କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଓଙ୍କାର। এই প্রকার এক ধ্বনি ত্রিবৃত ওঙ্কার ত্রিবৃত্তি সম্পন্ন তিনটা ধ্বনি মিশিকি সে ওম নাদটা সৃষ্টি হচ্ছে। যে ওম নাদটা হৃদয়াকাশর উৎপন্ন হচ্ছে সেটার তিনটা ধ্বনি মিশিকি সৃষ্টি হচ্ছে ত্রিবৃত ওঙ্কার। শৃণতি যে ইমং স্ফোটম, এটা স্ফোটটা কৌশি স্পন্দর উৎপত্তি হউথিবা, স্পন্দর উৎপত্তি হউথিবা স্ফোট, স্পন্দ স্ফোট আমি সেদিন আলোচনা করছে। শৃণন্তি যে ইমং স্ফোটম সুপ্ত শ্রোতে, ইয়ে কান যেতবে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাব, অকামী হয়ে যাব, বাহার জিনিসকে শুনি পারিবনি, প্রত্যাহার যুক্ত হয়ে যাব, সেতবে সেটা শুভা যায়। আমি সেমিতি ধ্বনি শুণুছু, যে সুপ্ত স্রোতে আমি ধ্বনি শুণুছু স্বপ্নরে। স্বপ্নরে মন অধা কাম করে তো, সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী ও ভাগবতমুখী নহলে মধ্য, প্রকৃতিমুখী হলে মধ্য সেতবেଳକୁ সুপ্ত স্রোত। ধরন্তু
आमे स्वप्न देखुचे माँ डाकुचंदी अरे बाबू रे खाइबू परा डेरी है उठ उठ आसे आसे आमको शुभिला स्वप्न आम ध्वनिटा शुणा पाइलु से ध्वनिटा कौन कान शुभुची कि अरण्य भेते व्याघ्र गर्जन शुणा पाइलु स्वप्न देखुचु भयंकर वर्षा होची मेघ घड़घड़ी मारुची जो वज्रपात नाद शुणा पाइलु से सुप्त स्रोत ना कौन तेरे ये ध्वनिटा से भाया नुह कहीं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनटा अवस्था ध्वनि शुभे ना तुरीय अवस्था ध्वनि शुभ तीनटा अवस्था चारटा अवस्था ना कि गोटे जाग्रत अवस्था गोटे स्वप्नावस्था गोटे सुसुप्ति अवस्था जोटा किसी अनुभव हेनी ध्वनि बनी आ गोटे तुरीयावस्था बोली अच्छी तुरीयावस्था कौन कही हेनी ये तीनटा अवस्था अतीत तुरीय बोलिक तार तात्पर्य एमती बुझे हाँ आउ से भर पशिबानी से भी गोटे कड़ा जिनिस अलग जिनिस हाँ से तुरीयावस्था ध्वनि शृणोति ज इमं स्फोटम सुप्त श्रुते च शून्य दृक् तार आउ जन्म है ना समस्त रोचे निरंतर अखंड एटा नित्य पदार्थ ए हृदयाकाश नित्य ध्वनि से नित्य चलुच एटे कहले गोटे कथा जेन बाग व्यज्यते जस्य वृत्तिराकाश व्यक्तिराकाश आत्मन तेबे एतिकी जान मुनि ऋषिगण आम अंतःकरण भितर जो से ध्वनिटा जात हो ब्रह्मांडर बोली कहगला समष्टिगत हिसाब से उदाहरण एग्जाम्पल मैन हिसाब से ब्रह्मांड निगला समस्त हृदय भितर ये जो ध्वनि जात होची से ध्वनिटा ही परवर्ती काल रे बाग व्यजन माने बाणीर प्रकाश सेटा ही परवर्ती काल रे रूप नौ शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म से ध्वनिटा जो अंतःकरण बाहरुची से रूपांतरित हो परवर्ती काल रे बाग व्यजते बाणीर विलास बहुविध भाषा बहुविध वाक्य बहुविध हस खुशी आलाप क्रंदन क्रोध कलह वाणी संबंधी जिते आमर सब व्यक्त हो छंद चौपदी काव्य साहित्य व्याकरण तो नाना प्रकार वाद्ययंत्र नाना प्रकार ध्वनि शिशु मान कोलाहल पक्षी मान काकली भ्रमर गुंजन इत्यादि जहाँ सब वाणीर विलास ध्वनिर प्रकाश ध्वनि संभार नहीं कि विभिन्न प्रकार ध्वनि रही तो ये सब तो ध्वनि संभार से ध्वनिटा ही परवर्ती काल में रूप नहीं विस्तारित होपरी धान टे कि गहम टे कि नहले सिम मंजी टे ता चोपाटी छड़ेला बेलू एड़िकी भ्रूण टे अच्छी सर भ्रूण टे अच्छी से भ्रूणटी कालक्रमे विशाल वृक्ष विस्तारित व्यज्यते एड़िके सिंह मंजीटे अगणा तमाम मारी एड़िके लाउ मंजीटे पूरा अगणा तमाम मारी केते डंक केते शाखा केते प्रशाखा केते पत्र इत्यादि पल्लवित रही विराट अंचल सेटा किए से ना से जो छोटिया भ्रूणटे था बीजटी चोपा छड़ेला बेलू एड़िकी कणिकाटे तादर अच्छी जोड़े फाड़ अच्छी से दुई फाड़र मझे एड़िकी कणिकाटे अच्छी से कणिकाटी ही कालक्रमे विस्तारित हो विराट लतारे परिणत होला भलिया अंतःकरण भितर जो ध्वनिटी उत्पन्न होची विशेषकर ब्रह्मांड अंतःकरण जो ध्वनिटा उत्पन्न होला सेटा ही विश्व अनंत कोटि ध्वनिर विस्तार कारण गुण जेन बाग व्यज्यते जो वाक्य समूहर विस्तार वाणी समूहर विस्तार जेन बाग व्यज्यते जस्य व्यक्तिराकाश आत्मन एवं आउ गोटे कथा ये कहते आहरी दुर्बोध टी हूँ चिंता कर कह आत्मा एटी आत्मार भाव बोली बुझे कह आत्मार जो भाव उदय है ताहा आकाश रे व्यक्त हवापी ध्वनि रूपे शब्द रूपे नहीं कि आत्मार जो भाव उदय है ताकू आकाश रे वाक्य रूपे से प्रकाश पाइबा यही ध्वनिटा ही कारण यही ध्वनि साहाय्य ही व्यक्त हो 10,000 सैन्य छिड़ा होती
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକିରି କମାଣ୍ଡର ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ନୁହେଁ କି? ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଗଲା। ସେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭାବିଲେ ଏତିକି ବେଳେ ଯଦି ମୋ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦିଅନ୍ତି ମୋର ଜୟ ହବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଉଠିଲା, ନୁହେଁ କି, ଚାର୍ଜ ବୋଲି ପାଟି କଲେ। ଯେମିତି ଚାର୍ଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ବାଣୀଟା ଧ୍ୱନିତ ହେଲା 10,000 କି 30,000 ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି। ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଇଏ ଚାର୍ଜ ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯଦି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯଦି ଡରିକିରି କହିବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରିଲା ଭଳିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆଶଙ୍କା ଆଉ ଭୀତତ୍ରସ୍ତରେ। ଇଏ ଯଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସାହସର ସହ ଚାର୍ଜ ବୋଲିକିରି ଆଦେଶ ଦେବେ, ସେ ସାହସିକ ଭାବଟି ଯଦି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଯୋଉଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଟା ସେ ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅତଏବ ନିଜେ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ କେମିତି? ଏଇ ବାଣୀ ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଆଉ ଟିକେ ବଢି ଆଉ ଟିକେ ବଢି ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ, କିପରି ବାକ୍ ବେଜତେ, କେମିତି ଆତ୍ମନଃ, ଯେମିତି ଆମର ମାଇକଟିଏ ନାଇଁ କି, ଏ ମାଇକଟିଏ, ଇଏ ମାଇକଟିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଧ୍ୱନି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ନା ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଣୀ ଖୁବ୍ କମ୍, ସେ ୟା ଭିତରେ ପଶି ଟିକେ ବଢିଲା, ମେସିନ ଭିତରେ ପଶି ଆଉ ଟିକେ ବଢିଲା, ତାର 2-3 ସ୍ତରରେ ବଢିକିରି ମାଇକ ଭିତରେ ପଶି ତ ସେପଟେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଆକାଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି ଟିକକ ହୃଦୟ ଆକାଶରୁ ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ବାକ୍ ବେଜତେ ଆକାଶେ ଆତ୍ମନଃ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆକାଶରେ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଆକାଶରେ ଜୀବାତ୍ମାର ଭାବ ସମୂହର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ କଣ, এই ধ্বনিটা ହିଁ ତାର କାରଣ। ଶୃଣୋତି ଏମଂ ସ୍ଫୋଟಂ ସୁପ୍ତ ଶ୍ରୋତେ ଚ ଶୂନ୍ୟ ଦୃକ୍ ଯେନ ବାଗ୍ ବ୍ୟଜ୍ୟତେ ଯସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରାକାଶ ଆତ୍ମନଃ ସ୍ୱଧାମ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ବାଚକଃ ପରମାତ୍ମନଃ ଯ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୋପନିଷଦ୍ ବେଦ ବୀଜଂ ସନାତନମ୍। ଏ ସୌନକାଦି ମୁନିଗଣ, ସ୍ୱଧାମ୍ନୋ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସାକ୍ଷାତ୍, এইটা ହିଁ ଧ୍ୱନିଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଜାଣ। ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱଧାମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଅବସ୍ଥା, ନାଦ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣ। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରୁ, କଳ୍ପନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ତାପତ୍ତାର ସନ୍ଧାନ ପାଉନେଇ। ତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ, ବାଣୀ ରୂପେ ସେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଧରିବ ତାହେଲେ ପାଇଯିବ ତମେ ବ୍ରହ୍ମକୁ। ଶବ୍ଦକୁ ଧରି 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 ଉପରକୁ ଯିବ, ସେଇଟାକୁ ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଏ ନାଦଟା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ। ସେମିତି ବିଚାର କଲେ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥଟା ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇନି କି? ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ଆକାଶ, ସ୍ତମ୍ଭ, ପର୍ବତ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେମିତି ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଖଲ୍ୟଜଂ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏନି କି? ଇଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ, ସେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶ। ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାମ ରୂପାତ୍ମକ ଜଗତ ଦୁଇ। এইটা ହେଲା ରୂପ, ସେଟା ହେଲା ନାମ। ଆଉ କଣ, এটা ହେଲା ରୂପ। ଏ ଜଗତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ, এইটা ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ବା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ। ଆଉ କଣ, ସ୍ୱଧାମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ଅବସ୍ଥା। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀପାଦ ଟୀକା କଲେ ଏଠି ସ୍ୱଧାମ, ସ୍ୱଧାମ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଲେ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ, ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ। ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜଗତ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତର ରୂପଟା ମଧ୍ୟ ଏଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ଜାଣୁଛୁ ଆମେ। ସବୁ କିଛି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସମେତ
ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ। କାହିଁକି ନା ମୂଳେ ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେତେ ହେଇଛି ସବୁ ଗୁଡାକ ନୁହେଁ କି, ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଆଳୁ 2-4 କିଲୋ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ଆଳୁ ଥିଲା। ମା 5 ପ୍ରକାରର 7 ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ କରି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉଥର କରିବେ? ଖାଲି ତ ଆଳୁରେ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ନଥିଲା ଘରେ। ଆଳୁ ଟିକେ ଭର୍ତ୍ତା କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେସନ ଦେଇକି ଛାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ବେସନ ନଥିଲା ନାଇଁ କି? ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସବୁ କେବଳ ଆଳୁରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ତ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ। ଅହମ୍ ଏବ ଆସନ ଏବ ଅଗ୍ରେ ଚତୁଃସୁଖ ଅହମ୍ ଏବ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରେ, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବେ। ଆଉ ପରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ସେଇଟା ହିଁ। ଯେତେ ଆଇଟମ ବଢା ହେଇଛି ସବୁ କେବଳ ଆଳୁରେ ତିଆରି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱଟା ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ, ସେମିତି କମ ଚ ଅକ୍ଷର ଯେତେ ଆମେ ପାଉଛେ ଧ୍ୱନି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ରାଗ ରାଗିଣୀ ସ୍ୱର 7, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱର 7, ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ସ୍ୱରିତ ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଏ ସବୁଗୁଡାକ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ନାନାବିଧ ପ୍ରକାଶ, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମର ହିଁ ପ୍ରକାଶ। ଅତଏବ ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱଧାମ୍ନ, ଏରା ବ୍ରହ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ନାଦରେ ପ୍ରକାଶ। ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ। ନଦୀଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ, ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ, ଆକାଶ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ, ପାଷାଣ ମଧ୍ୟ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ, ବୃକ୍ଷଲତା, ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ଶ୍ୟାମଳ ପ୍ରାନ୍ତର, ସୁଶୋଭିତ ପୁଷ୍ପିତ କାନନ, ଏ ସବୁଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ, ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧ୍ୱନି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ସବୁ ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶ। ବ୍ରହ୍ମଣ ସ୍ୱଧାମ୍ନ, ସ୍ୱଧାମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣ ସାକ୍ଷାତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ବାଚକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣ ପରମାତ୍ମନ, ପରମାତ୍ମାର ବାଚକ। ବାଚକ କହିଲେ କଣ? ବାଚ୍ୟ ବାଚକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୋଟେ ଅଛି। ସବୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଦାର୍ଶନିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଗବତରେ ଦଉଛନ୍ତି। 10-15ଟା ଶ୍ଲୋକ ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମ ତ ସବୁତକ ବାଳ ମୁଣ୍ଡରୁ ଉପାଡ଼ି ଲଣ୍ଡା କରିଦଉଛି। ବାଚକ ପରମାତ୍ମନ, ବାଚକ କହିଲେ କଣ? ଏଇଟା କଣ? ଚଷମା, ଚଷମା ଅକ୍ଷର 3ଟା ଏ ପଦାର୍ଥର ବାଚକ, ଏ ପଦାର୍ଥର ବାଚକ। এইটা হল বাচ্য, এই পদার্থটা বাচ্য। চশমা শব্দটাকে যদি আমি কাটিদেবা, এটা কিছু কইপারি? আপনার কোণ বলি পচারে কইপারিবে? তেমন এই পদার্থটা হল বাচ্য, চ স মা অক্ষর 3টা হল বাচক। বাচক যদি আসি যায়, বাচ্যক কল্পনা করি হয়, আপে আপে অনুভব হব। খালি বাচকକୁ ধরিলে বাচ্য আপে আপে অনুভব করি হব। জানিথিবা জিনিসটাকে চট করে অনুভব করি হব নয় কি? আম আখি আগে আম্ব নাই, আম্ব একথা কহিদেলা ক্ষণি আম আখি আগে গোটে দৃশ্য দুষিগলা, কଣ গোটে পদার্থটা আমি জানিগলু। অক্ষর যোড়াক হলা আ ম তলে ব ফল আম্ব, ই অক্ষর যোড়াক হলা বাচক, ই ধ্বনিটা হলা বাচক, সে ফলটা হলা বাচ্য, সে ফলটা হলা বাচ্য। চন্দ্রমা, চন্দ্রমা অক্ষর 3টা হলা বাচক। আকাশে প্রকাশ পাউথিবা সে উজ্জ্বল গোলাকার বৃহদাকার জ্যোতিষ্কটি বাচ্য। বুঝিপারল না? সেমিতি এই যে ওঙ্কারটা বাহারুচি হৃদয় ভিতরু, ওঙ্কারটা হলা বাচক, পরমাত্মা হচ্ছেন বাচ্য।
ଓଙ୍କାରଟା ହେଲା ବାଚକ। ବାଚକ କହିଲେ କଣ? ଆମ ଘରେ ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ କୁନି ବୋଲି, ନାଇଁ କି? ଝିଅଟିଏ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କୁନି ବୋଲି ନାଁ ଦେଇଛୁ। କୁନି ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ବାଚକ, ସେ ପିଲାଟି ହେଲା ବାଚ୍ୟ। କୁନି କହିଲେ, କୁନି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କୁନି ବୋଲି କହିଲେ ଯେମିତି ସେ ଶିଶୁଟି ଆମକୁ ଦୋଷୀ ହେଲା। ନାଇଁ ଯଦି କୁନି କିଏ ହୋ କୁନି କିଏ ହୋ କୁନି କିଏ ହୋ ଆମେ ଯଦି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କରି ଯିବା, ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ପାଇଯିବା। କିଏ ହେଲେ କହିଦେବେ ଇଏ ହେଉଛି କୁନି। ସେମିତି ଖାଲି ଓଙ୍କାର ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଯିବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଯିବେ। ଓଙ୍କାରର ଯଦି କେବଳ ଜପ ତପ ପୁରସ୍କରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପରମାତ୍ମନ ବସ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତି। ବାଚକ ସଦାମନ ବ୍ରହ୍ମଣ ପରମାତ୍ମନ ବାଚକ, ଏଇ ଦୁଇ ଶବ୍ଦରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ୟା ରହିଛି ଯେ କିଛି ନ କରିକିରି ଯଦି ଖାଲି ଓଙ୍କାର ଉପାସନା କରାଯାଏ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାଇପାରିବା। କାହିଁକିନା ଓଙ୍କାରଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରକାଶକ, ଓଙ୍କାରଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ବାଚକ। ବାଚକ ଆଉ ପ୍ରକାଶକ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଏଇଟା। ବାଚକକୁ ଧରିଲେ ବାଚ୍ୟ ମିଳିବ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ରକାଶ ତ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଏଇଆ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲେ ପରେ ସେଥିରେ ବସ୍ତୁଟା ପାଇଯିବା। ଆଉ ମଇଦାରେ ଗୋଟେ ମିଠେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମିଠେଇର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରିଶେଷରେ ମଇଦାଟାକୁ ପାଇବା ତା ଭିତରୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଇଦାଟା ଆମେ ମିଳୁନି, ଏଡେ ବଡ ମିଠେଇଟେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଖୋଜି ଖୋଜି କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ସେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯେ ତା ଭିତରେ ମଇଦା ଅଛି, ଆଉ ମଇଦାଟା ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଛି। ତଦ୍ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧ୍ୱନି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ରୂପକୁ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କରି ଭିତରକୁ ପଶିବା ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପାଇଯିବା। ଆଉ କଣ ଏଇ କଥାଟି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୃଣୋତେ ଯ ଇମଂ ସ୍ଫୋଟମ୍ ସୁପ୍ତ ଶ୍ରୋତେ ଚ ଶୂନ୍ୟ ଦୃକ୍ ଯେ ନ ବାଗ ବ୍ୟଜ୍ୟତେ ଯସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିରାକାଶମାତ୍ମନଃ ସୁଧାମ୍ନ ବ୍ରହ୍ମଣଃ ସାକ୍ଷାତ୍ ବାଚକଃ ପରମାତ୍ମନଃ ସ ସର୍ବତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୋପନିଷତ୍ ବେଦ ବୀଜ ସନାତନମ୍। ସୌନକାଦି ମୁନିଗଣ ସର୍ବମନ୍ତ୍ର ସର୍ବୋପନିଷତ୍ ସର୍ବବେଦ ତିନିଟା ଘଟଣା ଜିନିଷ। ସପ୍ତକୋଟି ମହାମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ର, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର, 7 କୋଟି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ 7 କୋଟି ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେ ତ ଋଷି ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆହୁରି ତିଆରି କରି ପକେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏଭଳିଆ ଋଷି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଜାଣନ୍ତି। ଏ ଧ୍ୱନିକି ଧରିକିରି ଯେମିତି ସୁନାର କାରିଗର ସୁନାର ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ବଲ, ମୁଗ ଭଳିଆ ବଲ, ଆଉ ତାର, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାତିଆ ପତ୍ରୀ କି ଧରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସଜାଡ଼ିକିରି ଥୋଇ ଦଉଛି। ମେଞ୍ଚେ ସୁନା ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନା, ଆଉ କଣ? ତାକୁ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଗୋଲ କଲା, କେତେବେଳେ ମୁଗ ଭଳିଆ କଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତା ତିଆରି କଲା ସରୁ ମୋଟା କରି, ତା ଦେହରେ ଶିକୁଳି ତିଆରି କଲା, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାତିଆ ତିଆରି କଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖଞ୍ଜି ଖାଞ୍ଜିକିରି ଏପଟ ସେପଟ କରି ସୁନ୍ଦର ହାରୁଟେ, କାନ, ନାକ, କପାଳ, ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରି ଥୋଇଦେଲା। ସେମିତି ଧ୍ୱନିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶକୁ ଧରି ତା କାହା ସାଥିରେ କାହାକୁ ଖଞ୍ଜିଲେ ମନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? ଯେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ କରିପାରିବା କି? ଅଳଙ୍କାରଟେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଯିଏ ଉସ୍ତାଦ ସେଥିରେ କରିଆସିଛି, ଅଭ୍ୟାସ କରିଛି, ସେମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଧ୍ୱନିରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମସ୍ତ ବେଦ, ସମସ୍ତ ଉପନିଷଦ ଆଉ ବେଦକୁ କାହିଁ ଅଲଗା କଲେ? ଏ ତ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ। ନିବୃତ୍ତିମୂଳକ ଉପନିଷଦ, ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ ବେଦ। ବେଦ ବୋଲିକି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ। ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ କହିଲେ ସଂସାର କଥା, ଘର ସଂସାର କର, ୟାର ଦୁଃଖୀର ସେବା କର, ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କର, ପତ୍ନୀର ଭରଣ ପୋଷଣ କର, ପୁତ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରାଅ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କର, ଅନ୍ନ ଦାନ କର, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କର, ଚାଷବାସ କର, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁଗୁଡାକ ଯିଏ ଦେଖଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗତିକ, ଏଗୁଡାକ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତିମୂଳକ।
जोड़ा तुमको सुख लगुच जागतिक व्यापार एगुड़ाक सब भांगी बुड़े ध्वंस करी बणु को जा नंगला है निवृत्ति मूलक एगुड़िक सब नष्ट करी या प्रति नष्ट करी अर्थात अंतःकरण में एगुड़ाक प्रति आसक्ति न रखी एगुड़ा को त्याग करी वैराग्य मूलक त्याग और वैराग्य युक्त अरण्यादि बास ग्राम्य और आरण्य ये दुईटा शब्द आम व्यवहार हो उपनिषद प्रभृति ग्राम्य और आरण्य बृहद आरण्यक उपनिषद आरण्य रीति आरण्यक आरण्य आहार आरण्य नियम एमती रही ग्राम्य नीति अलग ग्राम्य नीति केते गुड़ा जिन रही ना आम चलीपर समाज भितर आरण्य नीति अलग आरण्य नीति संपूर्ण त्याग वैराग्य आरण्य नीति बा वैराग्य मूलक त्याग मूलक निवृत्ति भावटा प्रचंड रही काढ़े उपनिषद किंतु वेद प्रवृत्ति वृत्तिटा रही अतएव प्रवृत्ति मूलक वेदा निवृत्ति मूलक उपनिषद समूह एवं अनेक मंत्र प्रवृत्ति निवृत्ति उभयात्मक मंत्र नहीं कि मंत्र एपटे मध्य रोग भल हवाई मंत्र अच्छी भगवान को भोग लगे मंत्र अच्छी प्रवृत्ति निवृत्ति उभयात्मक मंत्र ये सब गुड़ाक समस्त वेद समस्त उपनिषद समस्त मंत्र मूल होची ए ओंकार ध्वनि ए ओंकार ध्वनि जमी विशाल आंब गछ कि बर गछ याड़े एडे बड़ डाल जाइए साढ़े टिकी बड़ स्कंध साढ़े गोटे लंबी जाइए शाखाटे सेठू दिंडा ओहल लंबी तलू को सेठी फल गुड़े गदा होकर रही ये सब गुड़ाकर मूल होची जो गजाटी बाहर प्रथम मंजीरू जो गजाटी बाहर से गजाटी ही सब गुड़ाकर मूल गजाटी मंजीरू बाहर जो भंगा ही जाता एगुड़ा कहीं प्रकाश हो पारि न नहीं कि बीज भितर बाहर थी गजाटी अंकुरटी सैटा भी जब भंगा ही जाता ये छोट छोट पिला मैंने करते कखारू शिंब लाउ अगणार सब लगे ये वर्षे 1.5 वर्षर पिला जो ठुकु ठुकु चलुंट से टिका गजाटी बाहर बेलू मटी टी उपरक एम खुंटी खुंटे बाहर खुशी उपाड़ी देते भांगी देते छोट छोट पिला मैंने आज जो अंकुरटी से भांगीदेला छोट पिलाटी आउ से कखारू लटी पल्लवित हो पार कि चाल उपर जमती समस्त से हूँ मूल अंकुरटी बीज हूँ ब्रह्म ओंकार को बीज बोलिक कहते कि प्रकृत बीज हूँ ब्रह्म ओंकार हूँ तार अंकुर तो अंकुर जपरी विशाल लतार पल्लवित होती गजाटी अंकुरटी जमी समस्त लतार मूल मुख्य ओ कारण ठीक तद्रूप सर्व मंत्रोपनिषद वेद बीजम सनातनम तस्य ह्यानुस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगुद्वह धार्यन्ते जैस्त्रयो भावा गुणानाम अर्थवृत्तय ए भृगुद्वह भृगुश्रेष्ठ भार्गव भार्गव किए भृगुद्वह जमी राम को कहूँ रघुद्वह रघुकुल श्रेष्ठ सेमती भृगुकुल श्रेष्ठ भृगुवंशधर शौनक शौनक होचंदी भृगुवंश जात ब्रह्मा पुत्र जो भृगु 10 पुत्र भितर से भृगुंकर पुत्र पुत्रादिक्रमे तलू गड़ी आसले से वंश शौनक जात तेणु भार्गव भृगुद्वह कहे हे भृगुद्वह हे शौनक एमती ब्रह्मा जो से अंतःकरण भितर ओंकार नामक उत्थित होउथिबा ध्वनिटा को शुणिले किसी समय किसी काल शुणी सारा पर लय स्थापन होला से अनुभव कले जे आग जो गोटे ध्वनि शुभुला नाई रे या 2टा ध्वनि बारी हो 3टा ध्वनि बारी हो एकाठी अच्छे आग बारी हो प्रथमे बर्तमान बारी है 3टा ध्वनि अलग अलग शुभिला 3टा ध्वनि अलग अलग जापारे दूर रे संगीत होना कि जड़े लोक हारमोनियम टे बजाऊ झीटे गीत गाँची पाखे आउ जड़े भायोलिन बजाऊ दूर को आम प्रथम जो शुणीदेलु गोटे नाद भाया आमको शुणुची शुभुची से झीटर टोन हारमोनियम ध्वनि मिसिकी गोटे ध्वनि होकर आम कान को शुभुची
ସଙ୍ଗୀତରେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ନିଜର କଣ୍ଠସ୍ୱରଟା ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱର ସହିତ କିନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶିଯିବ, ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ କଣ କି ତିନିଟା ଧ୍ୱନି ଆମକୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ବଡ ମିଠା ଲାଗିଲା। ଆମେ ତାକୁ କାନେଇଲୁ। ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛୁ, ଗାଡିକି ଅପେକ୍ଷା କରିକିରି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାନ ଖଣ୍ଡିଆ ପକେଇକିରି, ନାଇଁ କି ହାଠୁ ବସି ବସି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନିଟା ସେଟା ବଢିଆ ଗୀତଟେ ଶୁଭୁଛି, କାନେଇଲୁ। କାନେଇଲେ ଧୀରେ 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 ମସ୍ତିଷ୍କ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ଆରେ ହାରମୋନିୟମଟା ତ ବାଜୁଛି, ତା ସାଥିରେ କିଏ ଝିଅଟିଏ ତ ଗୀତ ଗାଉଛି, ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି। ହାରମୋନିୟମଟା ପୁରା ମିଶି ଯାଉଛି, ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଅଲଗା ନା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେ ଆଉ ପଦେ ଧରିବ, ସେ ଭିତରେ ହାରମୋନିୟମର ଧ୍ୱନିଟା ଶୁଭୁଛି, ନାଇଁ କି? ଖାଲି ହାରମୋନିୟମର ଧ୍ୱନି ତ ଏତେ ମିଠା ହୁଏ ନା। ଏଟା ହାରମୋନିୟମ ନା ଆଉ କଣ? ପାଖକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲୁ ଯେ ହାରମୋନିୟମ ସହିତ ଭାଇଲିନ ବାଜୁଛି, ସେ ଦିଟା ମିଶିକିରି ମିଠା ହେଇଯାଇଛି ଧ୍ୱନିଟା। ଅତଏବ କଣ୍ଠନାଦ, କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଭାଇଲିନର ସ୍ୱର ଏବଂ ହାରମୋନିୟମର ସ୍ୱର ତିନିଟା ମିଶିକିରି ଏକ ହେଇଛି। ଆମେ ପଛରେ ବାହାରିଲୁ। ସେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଓଙ୍କାର ନାମକ ଗୋଟିଏ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲେ, ପରେ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଭିତରୁ ତସ୍ୟ ହି, ଏଇଟା ତମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ତମର ସନ୍ଦେହ କରନି। ସୌନକାଦି ମୁନି ଗଣ ହି ତସ୍ୟ ହି ଆସନ ସ୍ତ୍ରୟୋ ବର୍ଣ୍ଣା, ତିନିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଜଣେ ସିଆଡେ ଭାଇଲିନ ବଜାଉଛି, ତାଠୁ 5 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଅଛି ସିଆଡେ ହାରମୋନିୟମ ବଜାଉଛି ଜଣେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାଟି ସେଠି ମାଇକରେ ଗାଉଛି। ଇଏ ପୁରା 3 ଜଣ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। 2 ହାତ 4 ହାତ ଲେଖେ ପରସ୍ପରଠୁ ଦୂରତା ଫେରେ। 3 ଜଣ ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, କି 3ଟା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅଥଚ ଦୂରକୁ ଶୁଭିଲା ବେଳକୁ ସେଗୁଡାକ ମିଶିକିରି ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୁଭୁଛି। ତଦ୍ରୂପ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ 3ଟି ଆସନ ଜମେଇଛନ୍ତି। ଆସନ ସ୍ତ୍ରୟୋ ବର୍ଣ୍ଣା, 3ଟା ବର୍ଣ୍ଣା। କଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣତ୍ରୟ? ଅ ଉ ମ। ଏଟା ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମା ବାରି ପାରିଲେ। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୱନି ଅଛି ତା ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଉ ଧ୍ୱନି ଅଛି, ଗୋଟେ ମ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଅ ଉ ମ 3ଟା ଧ୍ୱନି ଏକତ୍ର ମିଶି ଓମ୍ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ସୃଷ୍ଟି। ଏମିତି ଧ୍ୱନିଟା ହୃଦୟାକାଶ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହାରୁଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟାକୁ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି, ଏଟା ଗୋଟେ ନୁହଁ, 3ଟା ଅକ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମା ତ ଶୁଣିଲେ 3ଟା ଅକ୍ଷର ଅଲଗା। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ଶ୍ରବା, ଏ ମୁନିଗଣ ଧାର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଜୟିସ୍ତ୍ରୟୋ ଭାବା ଗୁଣାନାମ ଆର୍ଥବୃତ୍ତୟ। କଠିନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଆର୍ଥବୃତ୍ତୟ, ଗୁଣାନାମ ଆର୍ଥବୃତ୍ତୟ। ଏଇଠୁ ଯେମିତି ଏକ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଅହଙ୍କାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହୋଇ ତ୍ରିଧା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣତ୍ରୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣତ୍ରୟ ସତ୍ଵ, ରଜ ଆଉ ତମ, ଅ ଉ ମ କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ସତ୍ଵ ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ରଜ ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ମ। ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିର୍ବିଶେଷ, ନିଷ୍ପନ୍ଦ, ନିଥାର, ଧ୍ରୁବ ସ୍ଥାଣୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ସେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିଷ୍ପନ୍ଦ, ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ପନ୍ଦିତ, ସବିଶେଷ, ସକ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମଟା ସେମିତି ଅଛି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିଲା, ସକ୍ରିୟ ହେଲା। କ୍ରିୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରିହେଲା, ହେଇଗଲା ଇ। ଯେତେ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନିହିତ ଥିଲା, ସକ୍ରିୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିହିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହେଲା ହର୍ଷ ଇ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ
ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବସିଲା। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରେ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତାରି ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଇ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ, ଏତିକିରେ ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ରହିଗଲେ। ସକ୍ରିୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପୁରୁଷ, ସକ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ଓ ଆ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆ ଇ ପଳେଇଲା। ଏତିକିରେ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ଗଲେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଗଲେ। ଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ରଜଗୁଣ। ଓ ଆ ଇ ଉ, ଉଠୁ ରଜଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ହେଇ ବଢି ଆସିଲା। ଷୋଡଶ ରୁ ଇଏ ପଳେଇଲା 12, ପ୍ରକୃତିରେ ଚତୁର୍ଦଶ ମୂଳ ବେଦରେ। ତ ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଦଶ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ, ଇଏ 4ଟି ଗଲେ ଆଉ 10। ଇଏ 10 ପଳେଇଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10 ତତ୍ତ୍ୱ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା, ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ, ତ ପଞ୍ଚୀକରଣ ଆଉ କଣ, ପଞ୍ଚୀକରଣ 5ଟା ଜିନିଷ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତର ପଞ୍ଚୀକରଣ ଆଉ କଣ, କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ଜ ଝ ଟ ଢ ଡ ଣ ତ ଥ ଦ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ, ସେ ଯେତିକିରେ ଅ ଉ ମ ଆଉ କଣ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଅ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ଉ, ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟି ମ, ସରିଲା ସେଠି ଆଉ କଣ। ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଗଲା ଆଉ କଣ। ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟା ଭିତରେ ଅ ଉ ମ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁତକ ରହିଗଲା ତା ଭିତରେ ଆଉ। ଅତଏବ ଏ ସମସ୍ତର ମୂଳ ସତ୍ତା ହଉଛି ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିହିତ ଅଛି। ଏତିକିରେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆଉ ଟିକେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆଉ 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛି। ବୋଧେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଯୋଡ଼ିକ ପରେ ନାଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଏ ଭିତରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯିବ। ତାପରେ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି, ବେଦ କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ବେଦ କେମିତି ବଣ୍ଟା ହେଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। 3ଟା ଶ୍ଲୋକ ତ ଆଉ କେତେ ମ, ଏତିକିରେ ଆମର କୋଉଠୁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମାହିତାତ୍ୱନ 1 2 3 4 5 6ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଏ 6ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଶ୍ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗହିରିଆ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅନୁବାଦ କରି ପଳେଇଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା। ବସିଲେ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, କାନରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଘାଣ୍ଟଚଣା ଟିକେ ହଉଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ଆମର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ। ଏତିକିରେ ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା।